Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Ram Krishna, Hare Ram, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിര സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാവ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വരൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഗണലളിതാം വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ചില പ്രഭുപാദ की जय. गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 26. സ്ക്രീന് കാണുമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കചിന്മിദോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിദനമനോഭ്യോ വാ കാകിനികാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഢ്യാത്. കിചിന്മിദോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിദനമനോഭ്യോ വാ കാകിനികാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഢ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमनोऽप्यवाकाकिनिका क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चिदन्यमन्येभ्यो वा कान्येभ्यो वा काकिनिका मात्रामव्यवहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यान् मात्रमव्यवहरन् यत्किञ्चित् किञ्चिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमनोऽप्यो वा काकिनिका क्वचिन्मिदो व्यवहरन् काकिनिका मात्रमव्यहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात् हरे कृष्ण प्रभु जी। अंबिका श्रीदेश माताजी चलो हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिनिका मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेति वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मादिशामदेवदास माताजी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किञ्चिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमानभो वा काकिनिका मात्रमप्यहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमदि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलशाजी माताजी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिनिकाम् मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनारायण माताजी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। कुञ्चिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्योभ्यो वा काकिनीका मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माताजी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चिदन्यमन्येभ्यो वा काकिनिका मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाश्री माताजी चलो माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। कुचिन्मिदो व्यवहरन् यदि किञ्चिद्धनम अन्योभ्यो वा काकिनिका मात्रामभिहरन् यदि किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माताजी चलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्योभ्यो वा काकिनिका मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिदो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमनेभ्यो वा काकिनिका मात्रमपि अपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेधि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीतारामन माताजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचिन्मिदो व्यवहरन् किञ्चिदन्यमभ्यो वा किङ्किणाखा मात्रमप्यहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमदि वित्तशाढ्यात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माताजी चलो हरे कृष्ण
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിദ്ധനമന്യേഭ്യോ വാ കാകിണീകാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൊച്ചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിന്തനമന്യേഭ്യോ വാ കാകിണികാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിത്തനമന്യേഭ്യോ വാ കാകിണികാ മാത്രമപ്യഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിദ്ധനമന്യേഭ്യോ വാ കാകിണീകാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് ധനമന്യേഭ്യോ വാ കാഗണികാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് ധനമന്യോഭ്യോ വാ കാകിണികാ മാത്രം അപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിദ്ധനമന്യേഭ്യോ വാ കാഗണിക മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിന്മിതോ വ്യവഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് ധനമന്യേഭ്യോ വാ കാഗണികാ മാത്രമപ്യപഹരൻ യത്കിഞ്ചിത് വാ വിദ്വേഷമേതി വിത്തശാഠ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചില ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ പണമിടപാടുകളിൽ ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു നിസ്സാര ചതി കാട്ടിയാൽ അവർ ശത്രുക്കളായിത്തീരുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സംസാരദാവാനല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ പോലും ചതിയുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവിന് 4 രീതികളിൽ ന്യൂനതകളുണ്ട്. അവൻ വ്യാമോഹിതനാണ്, അവൻ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു, അവന്റെ ജ്ഞാനം അപരിപൂർണമാണ്, അവന് ചതി ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഒരുവൻ ഭൗതികമായ ബദ്ധതയിൽ നിന്നും മോചിതനാകാതിടത്തോളം ഈ 4 ന്യൂനതകളും നിലനിൽക്കും. പരിണിത ഫലമായി ഒരു മനുഷ്യന് വ്യാപാരത്തിലായാലും ഇതര പണമിടപാടുകളിലായാലും വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകും. 2 സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മൂലം അവർ തമ്മിൽ ഒരു പണമിടപാട് നടന്നാൽ ഇരുവരും പരസ്പരം ശത്രുതയിലാകും. ഒരു തത്വചിന്തകൻ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനെതിരെ ചതിയൻ എന്ന് ആരോപണമുയർത്തുന്നു. അതുപോലെ പണമിടപാട് നടത്തിയപ്പോൾ തത്വചിന്തകൻ വഞ്ചന നടത്തിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ തിരിച്ചും ആരോപണം ഉന്നയിക്കും. എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഒരുവന് ഉന്നതമായൊരു തത്വചിന്ത ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം. പക്ഷെ പണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവൻ
വഞ്ചകനാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും തത്വചിന്തകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും എല്ലാം തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ വഞ്ചകരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വഞ്ചകരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പല വ്യാജങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ചന്ദ്രനിൽ പോകാമെന്ന് നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അവർ അതിഭീമമായ തോതിൽ ജനങ്ങളുടെ പണം ചെലവാക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം അവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രയോജനകരമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവരാലാവില്ല. 4 അടിസ്ഥാന ന്യൂനതകളെയും അതീന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ ഭൗതിക അവസ്ഥകൾക്ക് ഇരയായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതിയുടെയോ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുവന് ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവാനാകാം. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വന്നമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷ ഭയാഭിമാന പ്രമദോന്മാദ ശോകമോഹലോപമാത്സര്യേർഷ്യാവമാന ക്ഷുത്പിപാസാദിവ്യാധി ജന്മജരാ മരണാദയാ. അത്വന്നാമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷ ഭയ അഭിമാന പ്രമദോന്മാദ ശോകമോഹലോപമാത്സര്യേർഷ്യാ അവമാനശുത്പിപാസാദിവ്യാധി ജന്മജരാ മരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലി. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വസുദേവായ. അധ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷ ഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹലോഭ മാത്സര്യേർഷ്യ അവമാനശുദ്ധി പാപസാദിവ്യാധി ജന്മ ജരാമരണാദായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗ ദ്വേഷ ഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോക മോഹലോഭമാത്സര്യേർഷ അവമാനശുത്പിപാസാദിവ്യാധി ജന്മ ജരാമരണാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷ ഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹ ലോഭമാത്സര്യേർഷ്യ അവമാന ക്ഷുത്പിപാസാദി വ്യാധി ജന്മ ജരാമരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്വന്യർഗാസ്തദ സുഖദുഃഖരാഗദേശ ഭയാഭിമാന പ്രമോദോന്മാദ ശോകമോഹലോപമാത്സര്യേർഷ്യ അവമാനക്ഷുത്പിപാസാനി വ്യാധി ജന്മ ജരാമരണദയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തഥാ സുഖദുഃഖ രാഗദ്വേഷ ഭയാഭിമാന
പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹ ലോഭ മാത്സര്യേഷ്യാവമാന ക്ഷുത്പിപാസാധി വ്യാധി ജന്മ ജരാമരണാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തഥാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹലോഭ മാത്സര്യേഷ്യാവമാന ക്ഷുത്പിപാസാധിവ്യാധി ജന്മജരാമരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗസ്തത സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹലോഭമാത്സര്യ അപമാനശുദ്ധിവാസ ആദിവ്യാധി ജന്മജരാമരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷ ഭയാഭിമാന പ്രമാദോന്മാദ ശോകമോഹലോഭ മത്സര്യേഷ്യാവമാന ക്ഷുദ്പിപാസാധിവ്യാധി ജന്മജരാമരണാദയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗസ്തദാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷഭയാഭിമാന പ്രമോദാന്മോദേശ ശോകമോഹലോഭമാത്സര്യേഷ്യാവമാന ക്ഷുത്പിപാസാദി വ്യാധി ജന്മ ജര മരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്വന്യമുഷ്മിന്നിമ ഉപസർഗാസ്തഥാ സുഖദുഃഖരാഗദ്വേഷഭയാഭിമാന പ്രമോദോന്മാദ ശോകമോഹലോഭമാത്സര്യേഷ്യാ വമാനശുത്പിപാസാധിവ്യാധി ജന്മജരാമരണാദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവയുമാണ്. അതിനും പുറമെ സന്തോഷം, ദുഃഖം, സ്നേഹം, വെറുപ്പ്, ഭയം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, വ്യാമോഹം, ഭ്രാന്ത്, വിഷാദം, സംഭ്രമം, ദുരാഗ്രഹം, അസൂയ, ശത്രുത, അപമാനം, വിശപ്പ്, ദാഹം, പീഡനം, രോഗം, ജന്മം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ഇവയെല്ലാം സംയോജിച്ച് ഭൗതികവാദിയായ ബദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നൽകുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ബദ്ധാത്മാവ് ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ്. മഹാശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെന്നും ദർശനികരെന്നും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരെന്നും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്നും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവർ വെറും മൂഢന്മാരാണ്. അതിനാൽ അവരെ മൂഢന്മാരെന്നും നരാധമന്മാരെന്നും ഭഗവത്ഗീത 7:15 വിവരിച്ചു. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപത്യന്തേ നരാധമഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാനാസുരം പാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതികളായ വിമൂഢരും നരാധമന്മാരും മായയാൽ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരും ആസുരീയരായ നിരീശ്വരരും എനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഭൗതികവാദികളെല്ലാം അവരുടെ അധികരിച്ച മൂഢത്വം മൂലം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നരാധമന്മാരെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനാണ് മനുഷ്യരൂപം നേടിയതെങ്കിലും
അതിനു പകരം അവർ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതികാവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ നരാധമരാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരാണ്. ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരുമെല്ലാം നരാധമന്മാരാണോ എന്നൊരുവൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം. അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനാൽ അവരും നരാധമന്മാരാണെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മറുപടി. അവർ അവരുടെ പദവിയിലും വിദ്യാഭിമാനത്തിലും വെറുതെ ഗർവം കൊള്ളുന്നവരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും തങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നവീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പരിണിതഫലമായി സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നേടുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി അവർ തങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കും. അസുരന്മാരുടെ യോഗ്യതകളാണിവ. ഒരുവന് ഈ ആസുരീയ യോഗ്യതകളെല്ലാം തികയുമ്പോൾ അവൻ മൂഢനായിത്തീരുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഇതുമൂലം അവൻ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോട് അസൂയയാലുവാകുന്നു. അതിനാൽ അവൻ ജന്മങ്ങൾ തോറും അസുര കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. ഒരു അസുര ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അസുര ശരീരത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടത്തുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്ന അവൻ ജീവിതങ്ങൾ തോറും അറപ്പുളവാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നരാധമനായി തുടരുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാവിദേവമായയാ സ്ത്രീയാ ഭൂജലത്തോപ ഗൂഢപ്രസ്കന്ന വിവേക വിജ്ഞാനോ യദ്വിഹാരഗൃഹാരംഭാകുല ഹൃദയസ്തദാശ്രയവസക്ത സുതദുഹിതൃകളത്രഭാഷിതാവലോക വിജേഷ്ടിതാപഹൃതഹൃദയ ആത്മജ്ഞാനമജിതാത്മാ പാരേ അന്തേ തമസി പ്രഹിണോതി. കാവിദേവമായയാ സ്ത്രീയാ ഭൂജലദോപഗൂഢ പ്രസ്കന്ന വിവേക വിജ്ഞാനോ യദ്വിഹാരഗൃഹാരംഭാകുലഹൃദയസ്തദാശ്രയാവസക്ത സുതദുഹിതൃകളത്രഭാഷിതാവലോക വിചേഷ്ടിതാപഹൃതഹൃദയ ആത്മജ്ഞാനമജിതാത്മാ പാരേ അന്തേ തമസി പ്രഹിണോതി. മായയുടെ മൂർത്തരൂപത്താൽ അവന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സുഹൃത്ത്, മായയുടെ മൂർത്തരൂപത്താൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്രകാരം അവന് അവന്റെ ബുദ്ധിയും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും നഷ്ടപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്ക് മുതിരാതെ ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സുഹൃത്തിനോട് അമിതാസക്തനാകുന്ന അവൻ അവളെ പാർപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായ ഒരു പാർപ്പിടം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ വീടിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ വീണ്ടും വളരെ തിരക്കുള്ളവനായി മാറുന്ന അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും സംഭാഷണങ്ങളാലും കടാക്ഷങ്ങളാലും പ്രവൃത്തികളാലും വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം അവന്റെ കൃഷ്ണാബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ സ്വയം ഭൗതികാസത്തിന്റെ നിബിഡാന്തകാരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ബദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹവതിയായ ഭാര്യയാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വിസ്മരിക്കും. ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും തോറും അവൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണുകളിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൾ വിരൂപിയാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ സുന്ദരിയായിരിക്കുമെന്ന് ബംഗാളി കവി ബങ്കിം ചന്ദ്ര പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആകർഷണം ദേവമായ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പരസ്പര ആകർഷണമാണ് ഇരുവരുടെയും ബന്ധനത്തിനു കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ ഇരുവർക്കും പരാപ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പരമോത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ സ്വന്തമാണ്. പക്ഷേ ഇരുവരും വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീയാണ്. എങ്ങനെ ആയാലും ഇരുവരും പരസ്പരം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുരുഷ അഥവാ പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇരുവരും പുരുഷനല്ല, എങ്കിലും ഉപരിപ്ലവമായി അങ്ങനെ വിളിക്കാം. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒന്നു ചേർന്നാലുടൻ അവർ ഭവനം, സന്താനങ്ങൾ, ഭൂമി, സുഹൃത്തുക്കൾ, പണം എന്നിവയാൽ ആകർഷിക്കും.
ഈ രീതിയിൽ ഇരുവരും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുന്നു. ലതകൾ പോലെ മനോഹരങ്ങളായ കരങ്ങളാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഭുജലത ഉപഗൂഢ എന്ന വാക്ക് ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിതനാകുന്ന രീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും തീർച്ചയായും പിന്തുണ. ഇതാണ് ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ രീതി. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കദാചിദീശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോ ശക്രാത് പരമാണ്വാദിപാരാർത്ഥ അപവർഗ കാലോപലക്ഷണാത് പരിവർത്തിതേന വയസാരം ഹസാരദ ആബ്രഹ്മതൃണസ്തംഭാദീനാം ഭൂതാനാം നിമിഷദോ മിഷദാം പിത്രസ്തഹൃദയസ്തമേവേശ്വരം കാലചക്രനിജായുധം സാക്ഷാൽ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമനാധൃത്യ പാകണ്ഡദേവതാ കങ്ക ഹൃദേവകവടപ്രായ ആര്യസമയ പരിഹൃതാ സാങ്കേത്യേനാവിദത്തേ. കദാചിദീശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോ ശക്രാത് പരമാണ്വാദിപരാർദ്ധാപവർഗ കാലോപലക്ഷണാത് പരിവർത്തിതേന വയസാരം ഹസാരദ ആബ്രഹ്മതൃണസ്തംഭാദീനാം ഭൂതാനാം നിമിഷിതോ മിഷതാം മിത്രസ്തഹൃദയസ്തേ മേവേശ്വരം കാലചക്രനിജായുധം സാക്ഷാൽ ഭഗവന്തം യജ്ഞപുരുഷമനാധൃത്യ പാകണ്ഡദേവത കങ്കഹൃദേവകവടപ്രായ ആര്യസമയ പരിഹൃതാ സാഖ്യേദ്യനാവിദത്തേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ചക്രം ഹരിചക്രം, ഹരിയുടെ ചക്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കാലത്തിന്റെ ചക്രമാണിത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും മൃത്യുവിന്റെ സമയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വികസിക്കുന്ന ഇത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഇത് ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ നിസാര പുൽക്കൊടി വരെയുള്ള ജീവസത്തുക്കളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ശൈശവത്തിൽ നിന്നും ബാല്യകൗമാര യൗവനങ്ങളിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ ഈ ചക്രത്തെ തടയുക അസാധ്യമാണ്. ഈ ചക്രം വളരെ കൃത്യതയുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ആയുധമാണ്. ചില സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ ആഗമനത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് ആസന്നമാകുന്ന ആപത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആരെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ഒരിക്കലും തളരാത്ത കാലഘടകം ആയുധമായുള്ള പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവൻ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. അതിനു പകരം ബദ്ധാത്മാവ് അനധികൃത ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിത ദൈവത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരം ദൈവങ്ങൾ ശവന്തീനി പക്ഷികളെയും കഴുകന്മാരെയും കൊക്കുകളെയും കാക്കകളെയും പോലെയാണ്. ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ആക്രമണം പോലെയാണ്. തലയ്ക്കുമീതെ തൂങ്ങുന്ന മരണം കഴുകന്മാർക്കും ശവന്തീനി പക്ഷികൾക്കും കാക്കകൾക്കും അത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ അനധികൃത ദൈവങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനും മരണത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഹരിംബിനാമൃതിം ന തരന്തി എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആനുകൂല്യമില്ലാതെ ആർക്കും മരണത്തിന്റെ ക്രൂരഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. കൃഷ്ണന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിതനാകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയായാലും ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യനിർമ്മിത ദൈവങ്ങളുടെയും വ്യാജ അവതാരങ്ങളായ സ്വാമിമാരുടെയും യോഗിമാരുടെയും ആശ്രയം തേടാറ്. ഈ വഞ്ചകരെല്ലാം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതായി അവകാശപ്പെടും. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വളരെ ജനസമ്മതി ആർജിക്കുന്നു. ധാരാളം പാഷണ്ഡികൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പരാമർശിക്കാത്ത അവതാരങ്ങളായി ചമയുകയും വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ അവരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ പരാമർശിക്കാതെ വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ മനുഷ്യനിർമ്മിത ശാസ്ത്രങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് മത്സരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഇതാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ രൂപത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
ഈ പാഷണ്ഡികളും നാസ്തികരും അസംഖ്യമായതിനാൽ എങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്താളിക്കാറുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലായാലും ഇവിടെ കാക്കകളെന്നും കഴുകന്മാരെന്നും ശവന്തീനി പക്ഷികളെന്നും കൊറ്റികളെന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെന്നും ദൈവങ്ങളെന്നും പറയപ്പെടുന്ന വഞ്ചകരുടെയും തട്ടിപ്പുകാരുടെയും രീതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാപാകണ്ഡിഭിരാത്മവഞ്ചിതൈരുവഞ്ചിതോ ബ്രഹ്മകുലം സമാവസ്സാംസ്തേഷാം ശീലമുപനയനാദി സ്രൗതസ്മാർത്ഥകർമാനുഷ്ഠാനേന ഭഗവതോ യജ്ഞപുരുഷസ്യാരാധനമേവ തതോ രചയൻ. ശൂദ്രകുലം ഭജതേ നിഗമാചാരോ അശുദ്ധിതോ യസ്യ മിഥുനീ ഭാവഃ കുടുംബഭരണം യഥാ വാനരജാദേഹ. യഥാപാകണ്ഡിഭിരാത്മവഞ്ചിതൈസ്തൈരുവഞ്ചിതോ ബ്രഹ്മകുലം സമാവസ്സാംസ്തേഷാം ശീലമുപനയനാദി സ്രൗതസ്മാർത്ഥകർമാനുഷ്ഠാനേന ഭഗവതോ യജ്ഞപുരുഷസ്യാരാധനാമേവ തദരോചയൻ. ശൂദ്രകുലം ഭജതേ നിഗമാചാരേ അശുദ്ധിതോ യസ്യ മിഥുനീ ഭാവഃ കുടുംബഭരണം യഥാ വാനരജാദേഹ. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യാജസ്വാമിമാരും യോഗികളും അവതാരങ്ങളും പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയാടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ യഥാർത്ഥ പാത അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അധപ്പതിച്ചവരും തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നവരുമായ അവരുടെ പാതയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും അവന്റെ ഊഴമാകുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. അപ്രകാരം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വൈദികാചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന വൈദിക തത്വങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ, ബ്രാഹ്മണർ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെ, അവരെ ശരണം പ്രാപിച്ച് എന്തായാലും ഈ തത്വങ്ങളോട് ഇഴുകിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത വിഡ്ഢികൾ വീണ്ടും അധമതിയിലേക്ക് നിപതിക്കുകയും ലൈംഗിക സുഖങ്ങൾ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധരായ ശൂദ്രരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. വാനരന്മാരെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ലൈംഗികത വളരെ പ്രബലമാണ്. അതിനാൽ ലൈംഗികതയാൽ ഉത്തേജിതരാകുന്ന അത്തരം ആളുകൾ കുരങ്ങന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥനെ ശിവക്വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരു ജീവസത്ത ജലജീവിയുടെ തലം മുതൽ മൃഗത്തിന്റെ തലം വരെയുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്ത്യത്തിൽ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിക്കും. പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വന്നവർ അവരുടെ അവസാന മൃഗജീവിതത്തിൽ ഗോക്കളായിരുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വന്നവർ അവരുടെ അവസാന മൃഗജീവിതത്തിൽ സിംഹങ്ങളായിരുന്നു. തമോ ഗണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വന്നവർ അവരുടെ അവസാന മൃഗജീവിതത്തിൽ വാനരന്മാരായിരുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ വാനരവംശത്തിലൂടെ മനുഷ്യവംശത്തിലേക്ക് വന്നവരെ ഡാർവിനെ പോലുള്ള ആധുനിക നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാനരന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായി പരിഗണിക്കുന്നു. വെറുതെ ലൈംഗികതയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവർ വാനരന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരല്ലെന്ന് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി. കുരങ്ങന്മാർ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിൽ വളരെ വിദഗ്ധരാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവികൾ വാർദ്ധക്യത്തിലും ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരുടെ ലൈംഗിക ഗ്രന്ഥികൾ എടുത്ത് മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഈ രീതിയിൽ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരെ പിടികൂടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട്. അവയുടെ ലൈംഗിക ഗ്രന്ഥികൾ അവിടെയുള്ള വൃദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവരിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വാനരന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ളവർ ലൈംഗികതയിലൂടെ അവരുടെ യാഥാസ്ഥിക കുടുംബങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനും ദേവന്മാർ യഥേഷ്ടം ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ദേവന്മാരും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ തൽപരരാണ്. കാരണം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണ്. ബദ്ധാത്മാവ് ആദ്യം തന്നെ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തേടി അവൻ സമീപിക്കുന്ന സ്വാമികളെന്നും യോഗികളെന്നും അവതാരങ്ങളെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു.
അവരിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണരെയും ഭക്തന്മാരെയും സമീപിക്കുന്നു. അവർ അവനെ ആത്യന്തിക മോചനത്തിനായി ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും മാംസഭക്ഷണവും ചൂതാട്ടവും വിലക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുമൂലം അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്ന അവൻ വാനരനെ പോലുള്ള ആളുകളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം വാനര കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം വാനര ശിഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോൾ കർശനമായ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ അധപ്പതിക്കുകയും ലൈംഗികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരം ആളുകൾ ഡാർവിൻ സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള വാനരന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണെന്നതിന് തെളിവാണ്. അതിനാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, യഥാ വാനര ജാദേഹ. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിൽ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണു പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय. धर्मराज की जय. टाइगर परमानंदे हरे हरे कृष्ण. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു ധാരാളം വേറെയും വിഷമങ്ങള്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുറിച്ചും ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചും വേറെ വേറെയായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പണമിടപാടുകളിൽ ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരോട് നിസ്സാര ചതി കാട്ടിയാൽ അവർ ശത്രുക്കളായി തീരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പണവും സ്വർണവും ഇത് രണ്ടുമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കാരണം അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വഞ്ചനയും നടക്കുന്നു. അതുപ്രകാരം ശത്രുക്കളായി തീരുകയും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബദ്ധാത്മാവർക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു സംസാര ദാവാനര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ്. 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സാധാരണ ഇടപാടുകൾ പോലും ചതി ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവിന് 4 രീതികൾ ന്യൂനതകളുണ്ട്. അവൻ വ്യാമോഹിതനാണ്, തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു, അവന്റെ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാണ്, അവന് ചതി ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഭൗതികമായ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മോചനത്തിടത്തോളം ഈ 4 ന്യൂനതകളും നിലനിൽക്കും. പരിണിതഫലമായ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യാപാരത്തിലായാലും ഇതര പണമിടപാടിലും വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകും. പലതരത്തിലും ഉള്ള വഞ്ചനകൾ, പണത്തിലായാലും മറ്റുള്ള ബന്ധത്തിലായാലും അല്ലെ, പലതരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചതിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നീട് എന്താണ് അവര് ശത്രുക്കളായി തീരുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ശാസ്ത്രജ്ഞരും തത്വചിന്തകരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം തന്നെ വഞ്ചകരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അവര് പലതരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇവിടുന്ന് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികളല്ല അല്ലെ. അവരെ എടുത്ത് അളച്ചിടാനുള്ള വഴികളാണ് അവർ ഓരോരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ
തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഡാർവിൻ അല്ലെ, ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ്? കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതൊരു തെറ്റായ സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്നാൽ കുരങ്ങന്മാരിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? അവര് കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോരോ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരായിട്ട് പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ സിംഹത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും കുരങ്ങന്മാരിൽ, തമോ ഗുണത്തിലൂടെ പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരെ കാണാം അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. അയോധ്യയിലും മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധാരാളമായിട്ട് കാണാം കുരങ്ങന്മാരെ അല്ലെ? കുരങ്ങന്മാരെ മനുഷ്യരായിട്ട് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാഗവതം ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഓർക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അടുത്ത ജീവിതം ചുറ്റും. അല്ലെ? നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവും ആനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ? പിന്നീട് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, ജഡഭരതനായിട്ട് മാറുകയും. ഇതെന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട്, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കുരങ്ങനിൽ നിന്നല്ല ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതർ പറയും ഡാർവിൻ അങ്ങനെയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അവന്റെ പൂർവികര് കുരങ്ങനായിരിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭാഗവത ശാസ്ത്രപ്രകാരം എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭൗതിക പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് ശരീരം നിന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണ്. അവരെന്താണ്? അവിടെയുള്ള മനുഷ്യര് കുരങ്ങനായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ? പരിണാമം അല്ല അല്ലെ? മനുഷ്യരെ കുരങ്ങന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നു, കുരങ്ങന്റേതായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ? കുരങ്ങന്മാര് ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അതിനു പുറമെ സന്തോഷം, ദുഃഖം, സ്നേഹം, വെറുപ്പ്, ഭയം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, വ്യാമോഹം, ഭ്രാന്തി, വിഷാദം, സംഭ്രമം, ദുരാഗ്രഹം, അസൂയ, ശത്രുത, അപമാനം, വിശപ്പ്, ദാഹം, പീഡനം, രോഗം, ജന്മം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സംയോജിച്ച് ഭൗതികവാദിയായ ബദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നൽകുന്നില്ല. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങള് എണ്ണി പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ? ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രഭാതർ അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ബദ്ധാത്മാവ് ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രം. മഹാശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരിൽ നിന്നും ദാർശനികരിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ജനങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവർ വെറും മൂഢന്മാരാണ്. അതിനാൽ അവരെ മൂഢന്മാരെന്നും നരാധമന്മാരെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവ മാസദഹാരി. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കാതെ, അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം പാഴാക്കി കളയുന്നവരെന്താണ്? നരാധമന്മാരാണ്, മനുഷ്യരിൽ വെച്ചിട്ട് അധമന്മാരാണ്. ഇപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറയും കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപഫലങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു, ഏറ്റവും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും
എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു, നാരായണനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരാള്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപി ഈ ലോകത്തിൽ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരുവനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാൻ, ഏറ്റവും പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലെ. അന്യഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം സർക്കാരിന്റെ പണമൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പല സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുണ്ട്, പല സയന്റിസ്റ്റുകളും അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും എവിടെ എത്താതെ മാനസിക മൂലയായിട്ട് ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. അപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരാരാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണെന്നുള്ള കാര്യം, അവരൊക്കെ ആത്മാവാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ആ ശരീരം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നുമില്ല. അവര് തരുന്ന അറിവുകളൊന്നും മറ്റുള്ളതൊന്നും തന്നെ, ഭൗതിക അറിവുകളൊന്നും നമ്മളെ ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കൊണ്ട് അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയും. മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും അധമരാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും തത്വചിന്തകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞരും നരാധമന്മാരാണോ എന്ന് ഒരുവൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം. അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാതിനാൽ അവരും നരാധമന്മാരാണെന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറുപടി. അവരുടെ പദവിയിലും മിഥ്യാഭിമാനത്തിലും വെറുതെ ഗർഭം കൊള്ളുന്നവരാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികാവസ്ഥയിലെ മോചനം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും തങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നവീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരിണിതഫലമായി സന്തോഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേടുന്നതിൽ അന്വേഷണത്തിനായി അവർ തങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നു. അസുരന്മാരുടെ യോഗ്യതകളാണ് ഇവയൊക്കെ. ഒരുവൻ ഈ ആസുരീയ യോഗ്യതകളെല്ലാം തികയുമ്പോൾ അവൻ മൂഢനായി തീരും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ഇതുമൂലം അവൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് അസൂയാലുവാകുന്നു. അതിനാൽ അവൻ ജന്മങ്ങൾ തോറും അസുര കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. ഒരു അസുര ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അസുര ശരീരത്തിലേക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്തരിക്കുന്ന അവൻ ജീവിതങ്ങൾ തോറും മറപ്പുളവാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നരാധമനായി. പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. എന്താണ് അവര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി അത് അവര് കൃത്രിമമായിട്ട് ഭൂഗർഭ അറകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വലിയ സ്ഫോടനമൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും വിജയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളായിട്ട് പറയുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ പറയുന്നു, അതിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഭവിഷ്യത്തുകളായിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ആ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അവര് അത്രയും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് വീണ്ടും അവര് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, എന്റെ ആ അംശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഈ സമസ്ത ലോകവും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിലെ അല്ലെ, കണികയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അവര് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും, പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാളെ സമീപിക്കുകയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ
ഇവർക്കൊന്നും നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ, ഒരു കൃഷ്ണാബോധവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഇവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവരുടെ ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല ഇവര്. ഭൗതികനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇവർക്കുണ്ട്, എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പുരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, प्रमाणि वंशकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यः शापत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंदपुर वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, प्रमाणि। പിന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയർത്തൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.